Good evening, everyone. It's my pleasure to welcome you all to episode 3 of Base to Base IEEE Alumni Talk section. Today, we have the privilege of hosting Ms. Minakshi Sunil, an alumni from the class of 2022 and currently a business management analyst at TD Bank. With her first hand experience navigating the job market, she is here to guide us on mastering the art of job hunting. Thank you, Minakshi Chechi, for joining us. We are excited to hear your journey and gain valuable takeaways. Over to you. Hi all, good evening. So, I don't like to keep it like ഒരു ഫോർമൽ സെഷൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ എനിക്ക് ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. Like all of your comfort is my primary goal. So, what do you guys prefer? English, Malayalam? Because the ultimate goal is to deliver the knowledge or whatever information I have. So, let me know. Okay, mix it. Good. I would like to keep it really interactive. So if you have any questions, ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും questions ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ you can either put it in the chat or you can just raise your hands. Um, I don't want to keep it like really formal. I just want all of you to be comfortable. Um, if you guys are comfortable, I would be happy to see your faces as well. So you can just make this like really an interactive thing. If you're comfortable only, I'm not forcing anyone. Okay. So before we begin, എനിക്ക് ജസ്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഇയേഴ്സ് ആണ്. സോ ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണോ, എല്ലാവരും ഫൈനൽ ഇയേഴ്സ് ആണോ, ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സ്? If you can just give me a heads up in the messages so that I can formulate it like that, because final years കൂടുതലാണെങ്കിൽ we can focus in such a way. First year, okay. Second year, third year, okay. Okay, so it's like a combination. എല്ലാവരും ഉണ്ട് അല്ലേ? Okay, cool. So, let me just start introducing by myself. I am Minakshi Sunil. Uh, in 2022 pass out, I was with the IT department. So currently, I'm in Canada working with TD Bank as a business management analyst. So, the job into overview പറയുകയാണെങ്കിൽ, so my bank is basically a Canadian bank. So we are like sprawled across Canada, US, Europe, London, and some of the Asian countries. So headquarters is in Canada. So mostly what we do is we optimize most of the process of the bank, which they like അവർ മാനുവലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ടെക്നിക്കൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഓഫർ ചെയ്ത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുന്നു. Process specialization എന്ന് പറയാം. So there are some areas of the bank which we majorly focus, things like that. Okay. So firstly, thank you for having me here. The IEEE branch. When I used to be in college, ഞാൻ അങ്ങനെ IEEE അത്ര ഒരു ആക്റ്റീവ് മെമ്പർ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. But some of the current active board members just reached out to me like in a session. I think initially we were planning for an Excel session. അങ്ങനെയായിരുന്നു ആദ്യം ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. Some students wanted to have some insights on that. അതായിരുന്നു initial plan. And then going forward, they actually wanted me to do this. Maybe students in the requirements എല്ലാം വെച്ചിട്ടായിരിക്കാം. So that's what we are going to do today. Hmm, okay. So I don't know, ഒരു 1 hourൽ എനിക്കിതിൽ എത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്കൊരു ഇൻഫർമേഷൻ തരാൻ പറ്റും. So I'm planning to touch base on ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ്. അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പോവാം. ആൻഡ് അതിൽ ഇഫ് യു വോണ്ട് ലൈക്ക് സംതിങ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് സെഷൻ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൽ കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ പ്ലാൻ അതർ സെഷൻസ്, ഓർ ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ മൈ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ ദ സെഷൻസ്. ആർക്കെങ്കിലും ഇതിലൊരു ഇൻഡിവിജ്വലി ഇപ്പം ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം ഒരു ടച്ച് ബേസ് ചെയ്യാന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. ഈവൻ റെസ്യൂമെ ബിൽഡിംഗ്, ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ, തിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡിൽ ഒരു എന്താ പറയുക, 1 hour ടൈം ലിമിറ്റേഷനിൽ നമുക്കറിയാലോ, വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ലിമിറ്റേഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് ഫീൽഡ് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കാം. ഒരു ജനറൽ ഓവർവ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇഫ് യു ഗൈസ്
want me to do something specialized or you're looking for something really specific, you can feel free to contact me anytime. After the session, I'll definitely drop my contact details here. So the first thing I would like to start is like നമ്മളൊരു ജോബ് ഹണ്ടിങ് എന്ന് പോവും, ജോബ് ഹണ്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോബ് എന്നുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ദ വെരി ഫസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ടു ബി ഷുവർ അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ്. അതായത് വാട്ട് ഡു യു വോണ്ട് റിയലി, എന്താണ് നമ്മൾ പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. വാട്ട് കരിയർ, അത് കരിയർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. മേ ബി ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കരിയർ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റഡീസ്, it can be a startup opportunity, it can be freelancing. So first and foremost step is to make sure of that. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പം ഈ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വൺ തിങ് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഇസ്, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആളുകളുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒറ്റൊരു കാര്യം മാത്രമേ കോമൺ ഉള്ളൂ, യു ആർ ഓൾ സ്റ്റഡിങ് ദ സെയിം കോഴ്സ്. അത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന ആളുടെ ഒരു ഗോള് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ലൈഫിൽ നിന്ന് പെർസ്യൂ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. ഓർ വാട്ട് യു സേ, where they see themselves in 10 years would be different. ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പറയാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഒരു പീർ പ്രഷർ കാരണം നമ്മളൊരു ഒരു കരിയർ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനോ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് പോകാനോ, ലൈക്ക് ഐ ഹവ് സീൻ ദാറ്റ് ടെൻഡൻസി ഇൻ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് യുനോ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച കുറേ ആളുകളിലും. കാരണം അവരുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം, പക്ഷെ ചിലപ്പം അവർക്ക് അത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് യു സേ, അതിനുള്ള ഒരു റൈറ്റ് പാത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടോ ദേ ആർ ഫോഴ്സ്ഡ് ടു ചൂസ് ദ റോഡ് വാട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാവരും എടുക്കുന്ന ആ ഒരു റോഡ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഫോഴ്സ്ഡ് ആയിരിക്കാം. മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ കോളേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പറ്റുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബേസിക്കലി ഇപ്പോൾ ബിടെക്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ IT ആയിരുന്നു പഠിച്ച, ITCS ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളുടെ ഒരു കോഴ്സും എല്ലാം ഒരു ടെക് ഓറിയന്റഡ് വേ ആണ്. നമ്മുടെ കോളേജിലെ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ്സ് വരുന്നത് ഒരു ടെക് ഓറിയന്റഡ് വേയിലായിരിക്കാം. സോ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മളും ആ ഒരു വേയിൽ അങ്ങ് അലൈൻഡ് ആയിപ്പോ. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് മോശമെന്നല്ല പറഞ്ഞത്, ബട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് എന്താണെന്നൊരു എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനോ അതിനൊന്നും ഒരു ഒരു സ്പേസോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ എവ്രി വൺ ഇസ് പെർസ്യൂയിങ് ദിസ്, സോ ഞാനും ഇത് പോകും. ഒരു പീർ പ്രഷർ എന്നൊന്നല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഇതാണ് ഈ ഇതിനാണ് പോകുന്നത്. ഐ ഹവ് സീൻ പീപ്പിൾ ഹു ചൂസിങ് ദ സെയിം കമ്പനി ബിക്കോസ് യുനോ ഫ്രണ്ട്സ് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരുമിച്ച് ഒരേ കമ്പനിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം കമ്പനി ചൂസ് ചെയ്ത ആളുകൾ എനിക്കറിയാം. സോ ഞാനതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണെന്ന് ഒരിക്കലും പറയുന്നില്ല, ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് യുവർ കരിയർ, യുവർ ലൈഫ്, യുവർ തിങ്. സോ അവിടെ നമ്മളത് കുറച്ച് എന്താ പറയുക, അതിന് യു നീഡ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് യുവർ സെൽഫ്, ടൈം ആസ്പെക്റ്റിലായാലും മണി ആസ്പെക്റ്റിലായാലും യു ഷുഡൻ ബി റിലക്റ്റൻറ്റ് ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ആസ്പെക്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വുഡ് ബി, ഹൗ എം ഐ ഗോണ ഡിസൈഡ് ദാറ്റ്? ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിലോ സെക്കൻഡ് ഇയറിലോ ഒക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്ട് ഇസ് റിയലി സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ മീ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളതായിരിക്കും എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിൽ വരുന്ന ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ആ ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ സിൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഫോർത്ത് ഇയർ എല്ലാവരും ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ബേർഡ് ഐ വ്യൂ നിന്ന് ഞാനത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടച്ച് ബേസ് ചെയ്ത് പോവാം. സോ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കീ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വാട്ട് റിയലി എക്സൈറ്റ്സ് യു, വാട്ട് സ്ട്രെങ്ത്സ് ഡു യു ഹാവ്, വാട്ട് യു സീ യുവർ സെൽഫ് ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ലോങ് ടേം. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനീഷ്യലി ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ. ആൻഡ് അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഐ വുഡ് സജസ്റ്റ് ട്രൈ ഫോർ എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ്. അത് എന്തും ആവട്ടെ, അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താണോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ജോയിൻ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാഡ് നോ ക്ലൂ. ലൈക്ക് ഞാൻ ആക്ച്വലി ബിടെക് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തത് എന്താ പറയുക, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ വലിയ ആസ്പിറേഷൻ ഒന്നും ഇതായിട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവണം എന്നൊരു പ്ലാൻ ഒന്നും ഇല്ലാതെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് ദാറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി, സോ ഐ ജോയിൻഡ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കഴിയുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ KTUവിൻ്റെ സ്കീമിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത്. ഞങ്ങളുടെ സ്കീമിൽ ഇന്റേൺഷിപ്സിന് 50 ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എനിക്കത് സെയിം ആണോ അറിയില്ല. ഞങ്ങളുടെ സ്കീം ഇപ്പോൾ ഇല്ല. ഐ തിങ്ക് ഞാൻ 2018 സ്കീമിലായിരുന്നു. സോ അതിൽ നമുക്കൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇഫ് യു ഡു ലൈക്ക് എൻ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഫോർ 3 or 4 days പെയ്ഡ് ഓർ അൺപെയ്ഡ്, യു ഗെറ്റ് 50 points.
സോ ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റ്സ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോയതായിരുന്നു. സോ അതുവരെ ഞാനും ഞാൻ ബിടെക് ഐ ടി പഠിച്ചു. സോ ഐ വിൽ ഗോ ഫോർ സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ആ ഒരു കരിയർ അതിൽ പോവാം എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാനിൽ ഐ വാസ് ഓറിയന്റഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിങ്ങിലായിരുന്നു ഞാനൊരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫോർ മീ. ഒരു 1 മന്ത് ആയിരുന്നു. ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഞാൻ ഇനീഷ്യലി ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ റെസ്യൂമെയിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമെയിൽ ഒരു ഇതായിട്ട് കാണിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു എയിമോടെ ആയിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന് പോയത്. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് what I really gained from that was the realization that it was not the right thing for me. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സേ ഫസ്റ്റ് ഇയറിലാണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ, ബിക്കോസ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഇപ്പം ഞാനിത് കുറച്ചുകൂടെ ITCS പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, എനിക്കിവിടെ വേറെ വേറെ ബ്രാഞ്ചുകാരുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല. ITCS പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ ഇപ്പം അതിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, നമ്മൾ കോളേജിൽ ആ ഒരു 4 ഇയേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളേ അല്ല നമ്മളൊരു വർക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മേ ബി സച്ച് ദോസ് നോളജ് വുഡ് ഹെൽപ്പ് യു. ബട്ട് അതല്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ആ ഒരു പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രം വെച്ച് പോയത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒട്ടും അങ്ങനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്സ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ ദ മോർ യു എംഫസൈസ്, it might not help you in building your portfolio, but it might help you in റിയലൈസിങ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറ്റിയ ഒരു കാര്യമാണോ, ഇറ്റ് സംതിങ് റിയലി സ്യൂട്ടബിൾ. അപ്പൊ എനിക്കിവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഈ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ടെസ്റ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 1 മന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും I was okay with the work nature and things like that, but I really did not enjoy. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അവിടെ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ someone is instructing me to do something, I'm just doing it. അത്രേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് അവിടെ അതല്ലാതെ എൻ്റെ ഒരു സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അപ്പോൾ അറിയുന്ന എൻ്റെ കുറച്ച് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്സ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. I was not able to use that in any way, in such a way that it would be advantageous to the organization or to my stakeholders. So ആ ഒരു റിയലൈസേഷനിൽ എത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് മനസ്സിലായി ഇതല്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് അവിടെ മുതൽ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഒരു എൻഡ് മുതൽ ആ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ അതിന് മുതലാണ് then I decided. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന മിക്കവരും ആ ഒരു പാത്തിൽ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അങ്ങനെ ഒരു പാത്തിൽ പോകുമ്പോഴും ഐ വാസ് കീപ്പിംഗ് ഓൺ സെർച്ചിങ് വാട്ട് വാസ് റിയലി എക്സൈറ്റിംഗ് മീ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്സിനും സ്കിൽ സെറ്റിനും അലൈൻഡ് ആയിട്ട് എന്താണ് വാട്ട് ഐ കൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രി ഓർ സൊസൈറ്റി. സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ സേ അത് പലപ്പോഴും ഒരു പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ളതിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നതിനുപരി ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് നമുക്ക് തരാൻ പോകുന്ന ഇൻസൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് യുവർ സെൽഫ് ഓർ യുവർ സ്കിൽസ് ആർ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇപ്പം ഇന്റേൺഷിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് കേട്ടിയുകൊണ്ട് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു സ്കില്ലൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ വർക്ക്ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ അല്ല. യു ക്യാൻ റിയലി വർക്ക് ഇൻ ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ, ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ആയിട്ട് ആ വർക്ക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്സിന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സോ as I said, it's just to know if you are a best suit for that kind of job. ചിലപ്പം ചില ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരെണ്ണത്തിനൊന്നും പോയാലും ചിലപ്പം ഹെൽപ്ഫുൾ ആവണമെന്നില്ല. മേ ബി യു വുഡ് ഹാവ് ടു ട്രൈ മൾട്ടിപ്പിൾ വൺസ്. സോ ഡോണ്ട് ബി റിലക്റ്റന്റ് ഫോർ ദാറ്റ്. That's the first thing that you can do to see where you are good at. Okay, so next thing what I want to emphasize is പ്രോജക്ട്സ്. ഇത് കൂടുതൽ ഞാൻ പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലെറ്റ് മീ ജസ്റ്റ് നോ ഇവിടെ ആരൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ട് ടു നോ ITCS മാത്രമാണോ, വേറെ ബ്രാഞ്ചുകാരുണ്ടോ? ബിക്കോസ് CS ഓക്കെ, ട്രിപ്ലി ഓക്കെ. ബിക്കോസ് ചിലപ്പോൾ ട്രിപ്ലി മെക് അങ്ങനത്തെ കോർ ബ്രാഞ്ചസ് ഒന്നും എനിക്ക് അത്ര ഐഡിയ ഇല്ല. എൻ്റെ ഒരു കോൺവെർസേഷൻസ് ചിലപ്പം ഈ ഒരു ഇനീഷ്യൽ പാർട്ട് മേ ബി മോർ അലൈൻഡ് വിത്ത് ITCS തിങ്സ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. യാ, സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ആസ് ഐ സെഡ് പ്രോജക്ട്സ്. ഇത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഈ CSIT ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് നമ്മളിപ്പം കോളേജിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊരു സെമിസ്റ്ററിൽ
യു മേ ലേൺ പൈത്തൺ. നെക്സ്റ്റ് സെമിസ്റ്ററിൽ ജാവ പഠിക്കും. നമ്മൾ ആ സെമിസ്റ്ററിൽ എക്സാം പാസ്സാവാൻ വേണ്ടി ഇത് പഠിക്കും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു മൈ ഡു എ ലാബൊക്കെ എങ്ങനെയാ പാസ്സാവുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. സോ അപ്പം ആ ഒരു ഫീൽഡിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ ദാറ്റ് പറയുമ്പം the first thing is to do more projects. അല്ലെങ്കിൽ if you go online there are lot of platforms, ഇങ്ങനത്തെ പ്രോജക്ട്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അത് ജൂനിയർ ലെവലിലുള്ള ചെറിയ രീതിയിലുള്ള പ്രോജക്ട്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പം ഐ തിങ്ക് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ പൈത്തൺ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് വൺസ് യു ലേൺ എ ലാംഗ്വേജ്, ഐ തിങ്ക് ഒരു ലാംഗ്വേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാനും ഇറ്റ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി. ഐ എം നോട്ട് എൻ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്, ബട്ട് ഞാൻ ആ ഒരു പഠിച്ചൊരിതിൽ നിന്നും അങ്ങനെ എൻ്റെ കൊളീഗ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് തന്നെ പറയുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് എക്സ്പ്ലോറിങ് മോർ ലാംഗ്വേജസ്. എൻ്റെ ബാച്ചിലൊക്കെ ഒരുപാട് പേരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയും പാഷനേറ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു കോഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് സൈറ്റിൽ പാഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് കരിയറിൽ അത്രയും സക്സസ്ഫുൾ ആയി സാധാരണ ഒരു ഇതിലല്ലാതെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലും എല്ലാവരും നിൽക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ട്രേറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ഒരു സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ മുതൽ they used to explore like themselves with lot of projects. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഡസൻ യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദാറ്റ് ലൈക്ക് ദ മൊമെന്റ് യു ഗ്രാജുവേറ്റ്. അതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഡൂയിങ് പ്രോജക്ട്സ് അത് നമുക്ക് ആ ഒരു തരുന്ന ഒരു ഹാൻഡ്സ് ഓൺ എക്സ്പീരിയൻസ്. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു കെ ടി യുവിന് ഒരു കുറ്റം പറയല്ല, നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വേ ഇസ് മോർ ലൈക്ക് you get a lot of theoretical knowledge, but we have very less room to to work hands on, except the ലാബിനും അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു പെർസ്യൂ സംതിങ് നമ്മൾ അതിന് ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് യുനോ അതിൽ പോവേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് വേർ ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ഡൂയിങ് പ്രോജക്ട്സ് കം ഇൻ. ആൻഡ് ഇത്രയും ഒരു കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്കൊരു ഐഡിയ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളൊരു ജോബ് എന്താണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ജോബ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി നമ്മുടെ കോളേജ് ആസ് ഇറ്റ്സ് എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഇപ്പോൾ ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്ന കമ്പനീസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് 80% ടെക്നിക്കൽ ലൈക്ക് ടെസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡെവലപ്പർ റോൾസ് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ ക്യാമ്പസ് CGPU അവരും അങ്ങനത്തെ ഇത് അവർക്കും അതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ. കാരണം ദ കോഴ്സിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ആണ് എപ്പോഴും അവർ എന്താ പറയുക അവരും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നതും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നതും. പക്ഷെ നമ്മൾ ടെക് എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ലൈക്ക് ടു ബി എ ടെസ്റ്റർ ഓർ ഡെവലപ്പർ. ഇപ്പം ഒരു CS എന്നുള്ള ആസ്പെക്ട് CSIT എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിൽ പറയുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഡേറ്റാ സയൻസ് അനലിറ്റിക്സ്, സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി, ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സബ്ജക്ട് നോളജിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവറിഡേ ലേണിംഗിൽ നിന്നും ഒന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു ഐഡിയാസ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പാടായിരിക്കും. സോ ദാറ്റ്സ് വേർ ലൈക്ക് ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ അതിന്റെ ബിയോണ്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലൈക്ക് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ്. ലൈക്ക് ഐ തിങ്ക് നമ്മുടെ കോളേജിൽ കോഴ്സറ പ്ലസ് പ്രോഗ്രാം, ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. ഞാനത് ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളായിരുന്നു. നമുക്ക് കോളേജ് ത്രൂ ഉള്ള ഒരു ലോഗിൻ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഈ കോഴ്സറയിലുള്ള പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൽ ഒരുപാട് നമുക്കത് പേ ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാവരും കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു ഫസ്റ്റ് ടെൻഡൻസി ഇസ് ലൈക്ക് യുനോ അഗെയിൻ അതെന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം, റെസ്യൂമേയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഇതിലായിരിക്കും. പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇഫ് ദർ ഇസ് സംതിങ് അത് നമ്മളെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഓർ ഇഫ് യു ആർ ബീങ് എ ഗുഡ് ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഈ ഒരു കോഴ്സറയിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്ലസ് തിങ്, ഐ നോട്ട് ഷുവർ അതിന്റെ നെയിം അങ്ങനെ തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത്, ഈ ഒരു സാധനം ഒരുപാട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഞാൻ അന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു ഗൂഗിളിന്റെ ഒരു പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ്
certification. So it was basically I hope നിങ്ങളെല്ലാം അതിൽ കോഴ്സറയിൽ കാണുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന സംഭവമാണ് ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഗൂഗിളിന്റെ ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ. സോ ദിസ് വാസ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് 6 കോഴ്സസ്. ഞാൻ അതിലത് കോളേജിൽ നിന്ന സമയത്ത് അതിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ആ ഒരു കോഴ്സ് ലൈക്ക് പിന്നീടുള്ള എൻ്റെ ഒരു ജേർണിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു കരിയർ എന്താണ്, എൻ്റെ സ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഐ റിയലി വാണ്ടഡ് ടു പെർസ്യൂ എന്നുള്ളതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ ഭയങ്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇനീഷ്യലി ഞാനും ആ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ റെസ്യൂമേൽ ഒരു ഇതായിട്ട് ഒരു കോഴ്സായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു സ്വാർത്ഥമായ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നു. ബട്ട് ഓവർ ദ പീരീഡ് the way it benefited me was entirely different. It just helps us to നമ്മുടെ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഒരുപാട് തരത്തിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ അതുപോലെ തന്നെ കോഴ്സറിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കോഴ്സസ്. അപ്പം അത് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൽ ആ ഒരു സെമിസ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട്സിലേക്ക് തന്നെ ഓറിയന്റഡ് ആയി നിൽക്കണമെന്നില്ല. ലൈക്ക് ഫീൽ ഫ്രീ ടു എക്സ്പ്ലോർ. നമുക്കൊരിക്കലും എന്താ പറയുക, ഞാനൊരു ഒരു ജനറൽ എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മന്തി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വരെ നമുക്ക് മന്തി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അറിയില്ലായിരുന്നു. നമ്മളൊക്കെ ബിരിയാണി കഴിച്ച് ഹാപ്പി ആയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളായിരുന്നു. പക്ഷെ മന്തി കഴിച്ചപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ബിരിയാണി ഓർ മന്തി ഇസ് ബെറ്റർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. അതിലിങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. മന്തി ഒരു നല്ല ഓപ്ഷൻ ആണ്. സോ വി ഷുഡ് ഓൾവേസ് ബി ഓപ്പൺ. നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണെങ്കിലും അതിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ക്യാമ്പസ് അംബാസിഡർ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും വി ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു ബി ഓപ്പൺ. വി റിയലി ഡോണ്ട് നോ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പോവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡോണ്ട് മിസ് മന്തി. ഐ എം നോട്ട് എ മന്തി ഫാൻ. സോ നമ്മളത് ഏതിലാണ് നമ്മളത് പോവുക എന്നുള്ളത്. സോ അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം. അല്ലാതെ ഇതിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പോവൂ അങ്ങനെ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ വിത്തിൻ അവർ സെൽസ് വെക്കാതെ ഇരിക്കുക. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ആൻഡ് ഇപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ഡിസിപ്ലിൻസ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പം മേ ബി ദർ ആർ സിറ്റുവേഷൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബ് ഇത് നോക്കുമ്പം ബിടെക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് സമൺ വോണ്ട് ടു ബി എ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ്, നമുക്കൊരു ബിടെക് കൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പാടാണ് ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു ഒരു കമ്പനിയിലൊക്കെ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സോ യു ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എ മാനേജ്മെന്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ എൻ MBA. സോ അങ്ങനത്തെ കേസസിൽ നമ്മൾ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളതൊരു ഏർലി നമ്മളത് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തത് ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ പാത്ത് ക്ലിയർ ആവുകയാണ്. സോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവാത്ത ഒരു റോളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ MBA ഓർ വാട്ട് എവർ തിങ്. സോ ദാറ്റ് ക്ലാരിറ്റി ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺസ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ഒരു ജോബ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ. ഇപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ, സെക്കൻഡ് ഇയർ, തേർഡ് ഇയർ, ഈവൻ ചിലപ്പോൾ ഫോർത്ത് ഇയറിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ ഇത് ക്ലാരിഫൈ ആവണമെന്നില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്യൂട്ട് ആവാത്തൊരു പൊസിഷനിൽ കയറി ഒരു 2 വർഷം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുമായിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് നെവർ ലേറ്റ്. ബെറ്റർ ലേറ്റ് ദാൻ നെവർ എന്നാണല്ലോ. സോ ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ട് എവർ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ then the next step is to focus on the skill set. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആസ് ഐ സെഡ്, ഇപ്പൊ അതൊരു ഡെവലപ്പിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അതിന് വേണ്ട സ്പെസിഫിക് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഓർ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക്സ്. ഇനിയിപ്പോൾ അതല്ല കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഡേറ്റ അനലിറ്റിക്സ്, ഡേറ്റ സയൻസ് ആ ഒരു രീതിയിലാണെങ്കിൽ വാട്ട് കൈൻഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് ലൈക്ക് SQL, R, ടാബ്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ലൈക്ക് പവർ BI, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സൽ, ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ട എഫേർട്ടാണ്. നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കം ആൻഡ് സ്പൂൺ ഫീഡ് യു ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇതാണ് വേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൈഡൻസിന് പോകാൻ പോലും ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം ഇൻ എ ഡിജിറ്റലൈസ്ഡ് എറ യു ഹാവ് എവറിഥിങ് അറ്റ് യുവർ ഫിംഗർ ടിപ്പ്. സോ നമുക്കൊരു യു വോണ്ട് ടു പെർസ്യൂ സംതിങ്, യു വോണ്ട് ടു ലേൺ സംതിങ്, you always have that information on the tip of your finger. So I would say like make the best use of it. ആ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് അത് ടെക്നിക്കലും ആവാം, സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസും ആവാം. ബോത്ത് യു നീഡ് ടു എംഫസൈസ് ബോത്ത്. ഇപ്പം ഇഫ് യു ഹാവ് ദ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ബട്ട് അതിന് വേണ്ട ചില സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് ഫേസിങ് റോൾ അല്ലെങ്കിൽ വെൻഡറായിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ റോൾസ് എല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദറ്റ് റൈറ്റ് ഡെക്കോറം ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. സോ ആ ഒരു സ്കിൽസും നമുക്ക് ചിലപ്പം കോളേജിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ആ ഒരു ജേർണിയിലും നമുക്ക് അക്വയർ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. സോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ
നമ്മൾ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ആൻഡ് ഏതാണോ ഇവിടെ എത്ര പേർക്ക് ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട്? ജസ്റ്റ് ചാറ്റിലൊന്ന് ഇടുവാണെങ്കിലും. ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഉള്ളവരുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഐ വുഡ് സേ നമ്മളൊരു ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ തന്നെ ലിങ്ക്ഡിൻ വുഡ് ബി എ ലിങ്ക്ഡിൻ പ്രൊഫൈൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. മേ ബി ഇനീഷ്യലി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന, പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോളേജിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കണ്ടന്റ് ഇടുന്നവരും. അത് എന്തൊരു ചെറിയ കണ്ടന്റ് ആണെങ്കിലും ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി, ഐ റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റ് ദിയർ കൺസിസ്റ്റൻസി. ഞാൻ ഒരുപാട് പേരെ കാണാറുണ്ട്. ഒരുപാട് ലൈക്ക് വളരെ എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള പോസ്റ്റിലും കോൺവെർസേഷൻസിലും എല്ലാം എൻഗേജിങ് ആയിട്ടുള്ള. സോ അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങളൊന്നും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ഒന്നും ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് അത്രയും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. മേ ബി ചിലപ്പം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്സും അല്ലെങ്കിൽ IEEEന്റെയും എല്ലാം ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിന്റെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് ദോസ് നെറ്റ്വർക്ക്സ്. നമുക്ക് അറിയില്ല അത് നെറ്റ്വർക്ക്സ് നമ്മളെ ഏത് പോയിന്റിൽ ഏത് വേയിലാണ് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വി നെവർ നോ. സോ ആ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു ഏരിയ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ലെറ്റ് ദം നോ ദറ്റ് യു എക്സിസ്റ്റ്. നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് കാണിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പല വേയിലാവാം. നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാവാം, കണ്ടന്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ആവാം, ലോട്ട് ഓഫ് വേസ് ജസ്റ്റ് ടു ഷോ യുവർ പ്രസൻസ് ഇൻ ദാറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടു സ്റ്റാൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്രൗഡ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പം സോ നമ്മൾ ആ ഒരു ലിങ്ക്ഡിൻ ഒക്കെ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ കോളേജ് ഫേസസിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു അതൊരു ഹാബിറ്റ് ആവും കുറച്ചുകൂടെ. നമ്മളൊരു പുതിയ ആളെ മീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് യു ഗോ ഫോർ സേ ഒരു ജോബ് ഫെയറിന് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേറൊരു കോളേജിലുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പസ് പ്രോഗ്രാമിന് പോയി. സോ യു മീറ്റ് സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പീപ്പിൾ. നമ്മൾ അവരെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫ്രണ്ട് ആക്കി അല്ലെങ്കിൽ അത് വേറൊരു കണക്ഷനാണ്, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ വെൻ യു കണക്ട് ദം വിത്ത് ലിങ്ക്ഡിൻ ആൻഡ് യുവർ കീപ്പിംഗ് ഓൺ അവർ നമ്മുടെ പ്രൊഫഷണലി ഉള്ള അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ്. നോബഡി കെയർസ് ബട്ട് യു ജസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ദർ. ദാറ്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി. പക്ഷെ യു ഹാവ് ടു പോസ്റ്റ് ഇറ്റ് ദർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോഴേക്കും അവരുടെ മൈൻഡിൽ ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ്ലി ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ഒരു ഇംപ്രിന്റ്, ദാറ്റ് ഇംപ്രിന്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അപ്പൊ ചിലപ്പം അത് ഏത് വേയിലാണ് വരിക എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിക്ക് പേഴ്സണലി അങ്ങനെ ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ചിലപ്പം ആ ഒരു സിമിലർ വേയിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരുമ്പം വി നെവർ നോ ഹൗ ദാറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് വർക്ക്സ് റിയലി. ലിങ്ക്ഡിൻ ഹയറിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ആസ്പെക്റ്റിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഒരു ജോബ് കിട്ടുക എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പാത്ത് വേ ദാറ്റ് വുഡ് ലീഡ് യു ടു മെനി പ്ലേസസ്. അത് നമ്മൾ ആ ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പാത്ത് വേസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് 30 minutes ഡൗൺ. സോ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്യൂമേ ബിൽഡിംഗ് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. കാരണം എസ്പെഷ്യലി 4th ഇയേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വുഡ് ഹെൽപ്പ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ റെസ്യൂമേ ബിൽഡിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഒരു 30 minutes ഒരു 20 minutes നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. ഇഫ് എനി ഓഫ് യു റെസ്യൂമേ ആ ഒരു റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സെഷൻ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓർ ജസ്റ്റ് കണക്ട്. നമുക്കൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെഷൻ അതിന് ചെയ്യാം. ഐ വുഡ് ബി റിയലി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓൾ. സോ റെസ്യൂമേ പറയുമ്പം ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് വുഡ് ബി എ ഗുഡ് പ്രാക്ടീസ്. നമുക്കൊരു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ ഒക്കെ മുതലേ തന്നെ ഒരു ഫോർമൽ അല്ലെങ്കിലും ഒരു റെസ്യൂമേ ടെംപ്ലേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക. സോ അതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളും, ഇത് ഫൈനലി ജോബിന് പോകുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസ്യൂമേ അല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാണ് ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്. ദിസ് വാസ് ദ വേ ഐ യൂസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോഴ്സസ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യുന്ന സ്കിൽസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ടു ഡ്രോപ്പ് ഇറ്റ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു എ ജോബ്, വെൻ യു ആർ അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ടു എ ജോബ്, ദിസ് റിയലി
comes comes in place not for the campus placement opportunities. കാരണം എനിക്കറിയില്ല ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റിൽ വരുന്ന ജോബിൽ എത്ര ആളുകൾ അങ്ങനെ റെസ്യൂമേ ചോദിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയില്ല. അതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ട് ഒരു റോൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നവർക്കാണ് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു റെസ്യൂമയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. സോ ഹാവ് യു ഹേർഡ് അബൌട്ട് ദിസ് ATS എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഭവം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എനിക്കറിയില്ല ഇപ്പം ഇന്ത്യയിലും ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും ഗ്ലോബലി ഒരു 80% ഓഫ് ദ എംപ്ലോയേഴ്സ് യൂസ് ദിസ് ATS. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഓൺലൈനൊക്കെ റെസ്യൂമേ ഉണ്ടാക്കുന്ന സൈറ്റ്സ് ഒക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ എല്ലാം ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിങ് തിങ്സ് ATS ഫ്രണ്ട്ലി റെസ്യൂമേസ് എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത്. സോ ATS ഇസ് ബേസിക്കലി ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇനീഷ്യലി ഒരു ഹ്യൂമൻ ഇന്റർഫേസിൽ പോകുന്നതിന്റെ മുന്നേ അവർ റെസ്യൂമേ ഗോസ് ടു ദിസ് ATS. ആൻഡ് ഈ ഒരു ATS ചെക്ക് ഫുൾഫിൽ ആയി അത് സക്സസ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ATS ചെക്ക് പാസ് ആയാൽ മാത്രമേ ഇത് നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ HR അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹയറിംഗ് ടീമിലേക്ക് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ സെലക്ട് ആവുന്നുള്ളൂ. സോ ഇത് ബേസിക്കലി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം ജോബ് മാർക്കറ്റ് അത്യാവശ്യം ടൈറ്റും ലോവും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആപ്ലിക്കൻസും എല്ലാം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു HR അല്ലെങ്കിൽ ഹയറിംഗ് സൈഡിന്റെ വർക്ക് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്. പക്ഷേ ATSൽ സംഭവിക്കുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പല യുനോ ഞാൻ ഒരുപാട് പേരുടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല റെസ്യൂമേസ് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആ റെസ്യൂമേയിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര കിടിലനായിരിക്കാം. പക്ഷെ അത് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലെവൽ ഇതുപോലും പോയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാത്തൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് അവർ കോൺഫിഡൻസ്, റൈറ്റ്? സോ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റെസ്യൂമേന്റെ ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ ഈ ഒരു ടൈം പീരീഡിൽ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മാക്സിമം അതൊരു ഷോർട്ട് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ if you go online and you start preparing resumes, you see a lot of things with colors and ഇതിന്റെ ഒരു ഓറിയന്റേഷൻ ഒക്കെ രണ്ട് കോളംസ് ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഒരുപാട് റെസ്യൂമേസ്. ഈവൻ എൻ്റെ റെസ്യൂമേ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് മൈ ഫസ്റ്റ് റെസ്യൂമേ വാസ് ഫുൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻസ്, പിന്നെ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് ആയിട്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ ഈ ATS എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ബേസിക്കലി ലൈക്ക് അത് ആ കീവേഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് പിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമ്മൾ ഇത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇതെല്ലാം വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ സിസ്റ്റം ഓർ ദ മെഷീൻ ഇസ് അൺഏബിൾ ടു പിക്ക് അപ്പ് ആൻഡ് ഡീകോഡ് ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ. അപ്പം ATS ഡസൻ നോ, ഓ ഇയാൾ ഇത്രയും ടാലന്റ് ഉള്ള ആളാണ്, ഇത്രയും സ്കില്ലുള്ള ആളാണ്. അവർക്ക് അവരെ ആ ഒരു സെറ്റ് ചെയ്ത പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഷീനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത പോലെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഇപ്പോൾ റീസെന്റ് ഐ സീൻ ഇൻ ലിങ്ക്ഡിൻ ഒരു ആമസോണിൽ ഒരു യുനോ റിക്രൂട്ടർ, അതായത് ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ടഡ് ആവുന്ന ATS ഇതിൽ ത്രൂ ഫിൽറ്ററിൽ ത്രൂ പാസ് ആവുന്ന ഒരു റെസ്യൂമേയുടെ ഫോർമാറ്റ് they have shared. So it's solely black and white, no colors. I can share it with you guys. Like, yeah, I can share it with the coordinators. I just have it with me. So അതായത് ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ ഒരു മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ ചെയ്യണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, വേർഡിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വളരെ പ്ലെയിൻ ഫോർമാറ്റിൽ ഒരുപാട് ടെക്സ്റ്റ് മാനിപ്പുലേഷൻസോ കളേഴ്സോ ഫോർമാറ്റ്സോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള വേയിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം. ബിക്കോസ് ATS ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോഴും അത് ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്മെന്റ് ത്രൂ വരുന്ന ജോബ്സിനല്ല, നമ്മൾ അല്ലാതെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിഗർ പെർസ്പെക്റ്റീവിലുള്ള ഒരു ജോബ് ഹണ്ടിങ്ങിന് പോകുമ്പം ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഈ ഒരു ATS ഇത് മോസ്റ്റ്ലി ഇന്ത്യയിൽ അത് കോമൺ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ. ആ ഒരു സംഭവത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ പാസ് ആവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റ്സിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും വി ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് ഓപ്ഷൻസ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് റിയലി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഡ് അട്രാക്റ്റീവ്, ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ഹോൾ പോയിന്റ്. ആ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ റിക്രൂട്ടറിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒരു റെസ്യൂമെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. You can actually manipulate your resume or you can modify it
according to the job that you apply. അതായത് സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ പോകുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ, മേ ബി വൺ ജോബ് ദാറ്റ് യു സീ മൈറ്റ് ബി എ പ്രോജക്റ്റ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ. ചിലപ്പോൾ വേറെ ഒരെണ്ണം ഇറ്റ്സ് മോർ ഓറിയന്റഡ് ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ ആയിരിക്കാം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ somewhat aligned to the project management principles and methodologies. So what I mean by ഈ റെസ്യൂമെ നമ്മളെ ജോബിനനുസരിച്ച് മാറ്റുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ കാര്യങ്ങളോ അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും പ്രോജക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കിൽ സെറ്റ് ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ജോബിന്, ഈ ഒരു നമ്മുടെ ആ ഒരു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ജോബിന് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഈ റെസ്യൂമേനെ നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. അതായത് മോസ്റ്റ്ലി കീവേഡ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ATS സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ അട്രാക്റ്റീവ് റെസ്യൂമേസ് റിജക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം പോലെ തന്നെ കീവേഡ് ഫിൽറ്ററിങ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജോബിന് ഉള്ള നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ ആണെങ്കിൽ ദ വേ ഇറ്റ് ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഇസ് സ്പെസിഫിക് കീവേഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഫോർ എ ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് റോൾ ആൻഡ് സേ ലൈക്ക് അതിൽ ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ ചില സ്കിൽ സെറ്റ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചില the technologies I'm expertised with, maybe say like Office 365 or Microsoft Excel or SharePoint, Power Apps, SAP Consulting, lot of things like that. അപ്പോൾ ആ ഒരു കീവേഡ്സ് മേ ബി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് കംസ് ടു യുവർ മൈൻഡ് ഇസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ കീവേഡ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു ജോബ് പോസ്റ്റിംഗ് കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു പോസ്റ്റിംഗിൽ നിന്ന് നമുക്കത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദെൻ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ChatGPT, ഐ വുഡ് സേ. ഇപ്പൊ ChatGPT ഒരു സംഭവം ഇട്ടത് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യുക എന്നല്ല അതിന്റെ മീനിങ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോംസ് വേർ യു കെൻ ചെക്ക് വിത്ത് ChatGPT. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു റോളാണ്, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ മെയിൻലി വേണ്ട കീവേഡ്സ് എന്താണ്. സോ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഒരു റിക്രൂട്ടറിലേക്ക് നമ്മുടെ റെസ്യൂമെ എത്തുക എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സോ ആൻഡ് യുവർ സമ്മറി, നമ്മളതിലൊരു ഫസ്റ്റ് എഴുതുന്ന ഒരു സമ്മറി ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട്. ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് സ്പോക്കൺ ടു മെനി റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ഹിയർ പേഴ്സണലി. ഞാനൊരു എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ ഒരു ജോബിലേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ നിന്നിരുന്ന ഒരു ജോബ് അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് അത്ര എൻ്റെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റിന് അലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജോബ് ആയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ ഒരു റോളിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഐ യൂസ് ടു കണക്ട് വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇതിൽ പല ആളുകളും പറഞ്ഞ ഒരു ഇതിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനില്ലേ നമ്മുടെ സമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെപ്പറ്റി എഴുതുന്ന ഒരു സംഭവമുണ്ട്. It should be very short, like 3 or 4 lines. It's very important. You really need to pitch your tone in that. അത് എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് നമ്മുടെ അവിടെ പോയിട്ട് കുറെ നമ്മുടെ സ്കിൽസോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ലാതെ വാട്ട് യു ആർ റിയലി ഇൻ ആസ് എ പേഴ്സൺ, ഓർ മോർ ലൈക്ക് അത് നമുക്ക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോബ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്പനി, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അതിന് അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ യു ക്യാൻ modify it. So that summary part is really important. Now when you add skills in your resume, എല്ലാവരും ഞാനും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മേജർ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ എല്ലാ സ്കിൽസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതും. ദറ്റ്സ് നോട്ട് ദ വേ ഹൗ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി. ഇതും ആക്ച്വലി എൻ്റെ അടുത്ത് ആ ഒരു റിക്രൂട്ടർ ഷെയർ ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എപ്പോഴും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ ഇതാക്കുക. ലൈക്ക് 2 സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻസ് ആക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, ജസ്റ്റ് അത് നോക്കുന്ന സമയത്ത്. അല്ലാതെ ആദ്യം നമ്മൾ 2 ലാംഗ്വേജസ് എഴുതി, പിന്നെ നമ്മുടെ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് സ്കിൽസ് എഴുതി, പിന്നെ കുറച്ച് എഴുതി. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ റൈറ്റ് വേ ടു ഡു ദാറ്റ്. യു ഹാവ് ടു സെഗ്രിഗേറ്റ് ബോത്ത് ദീസ് സ്കിൽസ്. ആൻഡ് അനദർ തിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ഈ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ നമ്മൾ റെസ്യൂമെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും യു മൈറ്റ് ഹവ് നോട്ടിസ്ഡ് ഈ സ്കിൽസിന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ 5, 4, 3 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും പണ്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. ഐ യൂസ് ടു ഗിവ് മൈസെൽഫ് 5 ഫോർ എവറിത്തിങ് ബിക്കോസ് ഐ ബിലീവ് ഐ എം റിയലി ഗുഡ് ഇൻ ദാറ്റ്. പക്ഷേ what I realized down the road is that it's not a good practice, because
You might have worked in something, you might be an expert, but without a proper or a standard documentation or a proof, you should not rate your skills on the resume. അതൊരു ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രൊഫഷണൽ പ്രാക്ടീസ്. സോ നമ്മൾ പല ടെംപ്ലേറ്റ്സും ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് ഓൺലൈൻ ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തന്നെ ഇത് കൊടുക്കാം, ലൈക്ക് ബെസ്റ്റ്, ആവറേജ്, പുവർ, ഓർ ഇന്റർമീഡിയേറ്റ്, സംതിങ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ് വുഡ് ബി വൺ തിങ്. പിന്നെ വോളണ്ടിയറിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, നമ്മളൊരു വോളണ്ടിയറിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സി യു ക്യാൻ ബി ഓണസ്റ്റ് ഇൻ ദാറ്റ്. ഞാനത് ഓണസ്റ്റ് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യം എഴുതണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ബട്ട് ട്രൈ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് മോർ അലൈൻഡ് ടു ദാറ്റ് റോൾ ഓർ വാട്ട് എവർ യു ആർ അപ്ലൈങ്. അതായത് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും. ഒരു ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയ ആയിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ ചെയ്ത ഒരു വോളണ്ടിയറിങ്, എൻ്റെ ഒരു വോളണ്ടിയറിങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെസ്യൂമേൽ വെക്കാതിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ ലൈക്ക് ആ ഒരു സംഭവം ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവം വെക്കുമ്പം ഇറ്റ് മേക്സ് whoever going through that more evident, like അവിടെ ഒരു സാധനം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊരു കുത്തി കയറ്റിയ പോലെ ആയിപ്പോവും. സോ ഒന്നെങ്കിൽ യു ട്രൈ ടു make that experience more relevant to the job that you're trying to apply, or else don't have it there. അതേപോലെ തന്നെയാണ് റെഫറൻസും വെക്കുന്ന സമയത്ത്. അതായത് മേ ബി യു ഡിഡ് എ വോളണ്ടിയറിങ് സംതിങ് റെലവെന്റ് ടു HR, ഓക്കെ, സേ എക്സാമ്പിൾ, ആൻഡ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ഫോർ എ പ്യോർലി ടെക്നിക്കൽ ജോബ്. സോ നമ്മൾ അവിടെ വെക്കുന്ന റെഫറൻസ് അതിപ്പോൾ ഒരു HR റെഫറൻസ് ആണെങ്കിൽ, ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദ റിക്രൂട്ടർ കോൺടാക്ട്സ്, നമ്മൾ അതവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഡ് ചെയ്യും. ബട്ട് ആ റെഫറൻസ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോബിന് റെലവെന്റ് ആണോ എന്നുള്ളത്, ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു make sure of. As I said, volunteering activities വരുന്ന സമയത്തും you need to be clear of what exactly you did. Or else അതിനിപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ if you are applying for a financial role, so ഒരു volunteering activity maybe you did HR and some admin thing and some bookkeeping, you can just emphasize the skill or the work, ആ ഒരു റോളിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ചെയ്തൊരു വർക്കിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട് എൽസ്? റെസ്യൂമേൻ്റെ ഇതിൽ എനിക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ഇതായിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ പറയാനുള്ളൂ. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് റെഫറൻസ് അതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡഡ് അപ്പോൺ റിക്വസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കേസസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഗുഡ്. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് റെഫറൻസസ് അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി ലെവലിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി യു മൈറ്റ് കീപ് യുവർ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഓർ someone like that, but it becomes really crucial when you are applying during a transition, during a job transition, like you're in your first or second job and you're trying to transition into a different job. അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് റെഫറൻസസ് നോട്ട് റെഫറൻസ് സോറി റെഫറൻസസ് കുറച്ചുകൂടെ ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടും വരുന്ന ഒരു പാർട്ട്. Now when you go for the interview, I mean, time almost തീരാനായി, so I'm just making it really short. ഇന്റർവ്യൂവിലുള്ള ഞാനൊരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ മാത്രമേ എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ പറ്റൂ. ഞാനൊരു ഹോൾ തിങ് കവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ടെല്ലിങ് യു, വെൻ യു ഗോ ടു an interview, this is something which I personally follow, which some of my mentors have advised me. അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്ത ഒരു മെത്തഡോളജിയാണ്. നമ്മൾ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പം try to give some examples, അല്ലെങ്കിൽ try to relate it with some kind of work or previous things or something that you have done. അതല്ലാതെ അതായത് നോർമലി ഇപ്പോൾ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇന്റർവ്യൂവിനൊക്കെ സാധാരണ ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൗ ഡു യു measure your problem solving skills. അപ്പോൾ അവിടെ I solve problems really well, I'm like this blah 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 എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഒരു എക്സാമ്പിൾ, അത് വേണമെങ്കിൽ മെയ്ഡ് അപ്പ് സ്റ്റോറിയും ആവാം. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് necessary that it always needs to be a very genuine thing, but you can always make up stories in an interview.
ബട്ട് മേക്ക് ഷുവർ അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും വിശ്വസിക്കാവുന്ന സ്റ്റോറീസ് ആവണമെന്ന് ജസ്റ്റ് എൻഷുർ ദാറ്റ് ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വെൻ യു ബ്രിങ് ഇൻ ദാറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ് ഓൾവേസ് മേക്സ് ദാറ്റ് whoever is interviewing അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. നമ്മളല്ലാതെ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കും നമ്മളും we also tend to run out of words, അതിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പം കൂടുതലൊന്നും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഐ തിങ്ക് ഐ കോൾ ഇറ്റ് ദ സ്റ്റാർ മെത്തേഡ്, ലൈക്ക് സിറ്റുവേഷൻ, ടാസ്ക്, ആക്ഷൻ, റിസൾട്ട്. അതായത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു, ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ഓർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് റെസൊല്യൂഷൻ, മെനി തിങ്സ്. അത് ഓരോ ജോബ് പ്രൊഫൈൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ജോബിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കാം. സോ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ what was the tasks involved in it, like what were the things that we had to do in that situation, and then next the action. അത് അവിടെ ആക്ഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവിടെ എന്താണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളതിന് എംഫസൈസ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട്, it's very important what results it had, what impact it had on that whole scenario or on the organization. It's very important to emphasize that as well. റിസൾട്ടിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് റെസ്യൂമേ ഓൾസോ എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അത് എസ്പെഷ്യലി ടെക് ജോബ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി വെൻ യു ആർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് പ്രോജക്ട്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഫ്രഷേഴ്സ് ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അതല്ലാതെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ജോബ് ട്രാൻസിഷൻ പീരീഡിലൊക്കെ ഒരു പ്രീവിയസ് റോൾ എല്ലാം കാണിക്കുമ്പം ആ ഒരു റിസൾട്ട്സ് ദാറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ അവിടെ ഷോക്കേസ് ചെയ്യുമ്പം ദ ഇംപ്രഷൻ ദറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ്, ആ ഒരു നമ്മുടെ റിക്രൂട്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഒരാളിലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംപ്രഷൻ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അതായത് ഇപ്പം മേ ബി ഒരു ആൽഗുരിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഒരു ഇതായിരിക്കാം. അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി ഇൻക്രീസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ഫ്രം വാട്ട് ടു വാട്ട്, ആ ഒരു നമ്പേഴ്സിനെ ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ആൻഡ് ഐ വുഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ടു റാപ്പ് അപ്പ്. അതിൽ റാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനൊരു കാര്യം നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആണ്. നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അറിയില്ലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉള്ള ഒരു പീരീഡിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പല ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിലും ആണ് ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിങ്ങിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലായത്. And the moment I started investing myself or my time solely into that, I was really able to see the results. അതായത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് എഫേർട്ട് എടുത്ത് മീറ്റിംഗ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ടു മീറ്റ് വിത്ത് പീപ്പിൾ, ജസ്റ്റ് ടു പിച്ച് യുവർ ബേസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഇവന്റ്സിന് ടു ഷോ അപ്പ് ഫോർ ഇവന്റ്സ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നമ്മളൊരു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊന്നും കിട്ടാനില്ല, സോ ഞാൻ പോകുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഏരിയ ഓർ ഒന്നും റിലേറ്റഡ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇവന്റ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ഒരു കാര്യമായിരിക്കാം. ബട്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ, അത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് അസ് ഓർ ലൈക്ക് the way it's going to help us എന്നുള്ളത് ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് അതൊരു ഐ ഡോണ്ട് നോ അത് എത്രത്തോളം പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഞാനത് റിയലി എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്. നമ്മുടെ ആ ഒരു നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ആ ഒരു ഓർ ടു ദ വേ വി പിച്ച് അവർ സെൽസ് ഔട്ട്, അത് എപ്പോഴും ഒരു റിക്രൂട്ടർ ആവണമെന്നില്ല. നമ്മളൊരു ഒരു റിക്രൂട്ടറിന്റെ അടുത്തൊരു ഒരു ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി സീക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പിച്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല പറയുന്നത്. ഒരു റിക്രൂട്ടറിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ whatever you can bring into the table ആണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക. പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളവിടെ പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ തന്നെയുള്ള ഒരു ഫെലോ സ്റ്റുഡൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പീർ ആയിരിക്കാം. അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ്, അതൊരു ലേണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനീനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരു പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സ്ട്രാറ്റജീനെ പറ്റി, അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഇറ്റ്സ് എ സ്പേസ് ഫോർ us ടു ഗെയിൻ മോർ നോളജ്. ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെന്റർ എന്നാവുമ്പം
what I would say is നമ്മുടെ ആ ഒരു eagerness to learn and grow, ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഇപ്പോഴും ഒരു ജോബ് സീക്ക് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആവരുത്. യു ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ടു ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ വാട്ട് എവർ. ജസ്റ്റ് ഗ്രാബ് ഇറ്റ് ഓൾ. നമുക്കറിയില്ല നമുക്ക് അതിൽ ഏതാണ് ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ജേർണിയിൽ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ, how it's going to benefit us, we never know. So yeah, that's it. Any questions? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത്, ആൻഡ് എവ്രിബഡി ഈസ് ലൈക്ക് മൈക്കെല്ലാം മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇരിക്കുകയാണ്. ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ഹിയർ വാട്ട് എവർ, ലൈക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സെഷനിൽ വാട്ട് യു ആർ ട്രൈങ് ടു ബെനിഫിറ്റ് യുവർ സെൽസ് ഫ്രം, ഓർ യുനോ യാ ഗോ ഹെഡ് പ്ലീസ്. Okay, I'm in fourth year and I have no idea what to do. I'm clueless. I'm low key panicking. If you're in my place and you wanted a job abroad in a field that suits you, what would you say would be the first step by step process that you would do? Okay. Don't panic. എല്ലാവരും ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. നമ്മൾ പാനിക് ആവണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പാനിക് ആവും. സോ ജസ്റ്റ് ഫീൽ ത്രൂ ഇറ്റ്. ജോബ് അബ്രോഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്ലോബൽ സെനേറിയോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ മൂവ് ഇൻ ചെയ്തത് 2022-ലായിരുന്നു. സോ അന്ന് എനിക്ക് ഇനീഷ്യലി കിട്ടിയ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒരു ചെറിയൊരു ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ത്രൂ ആയിരുന്നു, ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിലേക്കായിരുന്നു. ആൻഡ് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെനേറിയോ എന്നുള്ളത്. സോ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ജോബ് എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിന് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇഫ് യു ആർ റിയലി പാഷനേറ്റ്, അതിലൊരു ഈസിയസ്റ്റ് പാത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡീസ് ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഒരു 2-3 ഇയേഴ്സ് മുന്നേയുള്ള സെനേറിയോ അല്ല ഇപ്പം നമുക്ക്, ആസ് യു ആർ ഓൾ അവെയർ, ഇപ്പം ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് കാനഡ വാസ് എ വെരി ഫ്ലെക്സിബിൾ കൺട്രി. അത് ജോബ് എന്നുള്ള ആസ്പെക്റ്റിലും സ്റ്റഡി ആസ്പെക്റ്റിലും എല്ലാം. But then global situation, saturation of immigrants, lot of key factors like that, അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് റൂൾസ് വളരെയധികം സ്ട്രിഞ്ചൻ്റ് ആക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. സോ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സെനേറിയോയിൽ കാനഡയിൽ വരിക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഈസിയസ്റ്റ് വേ, അതും ടഫാണ്, സ്റ്റഡി. അതിനുള്ള നമുക്കൊരു മോണിറ്ററി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഓർ മോണിറ്ററി സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. പിന്നെ ഒരു ജോബ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ജോബിന് കയറുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇവിടെ ഒരുപാട് പേര് അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, ഒരു 3-4-5 ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആവുമ്പം ഓൺ സൈറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അങ്ങനെ വരാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പം യുനോ അങ്ങനത്തെ ഗ്ലോബൽ ഡെലിവറി ഇതായിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത് അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഈ ചെറിയ ഇങ്ങനത്തെ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പം നെറ്റ്വർക്ക്, എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. നമ്മൾ ചിലപ്പം ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചില വർക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ആ ഒരു പിച്ചിങ് ദ ബേസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഫേസിൽ നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്കിൽസ് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യും. വി മൈറ്റ് ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ് ഫോർ ഫ്രീ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളവിടെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്യേണ്ടയും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യേണ്ടയും ആയിട്ടുള്ള തിങ്സ് ഉണ്ടാവും. സോ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് ഇസ് ഒബ്വിയസ്ലി വൺ തിങ്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ നാട്ടിലും മാർക്കറ്റും മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സെനേറിയോ കുറച്ച് ഡൗൺ ആണ്. അതൊരു ദാറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം. ഫോർ ഷുവർ തിങ്സ് വുഡ് ഗെറ്റ് ബെറ്റർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വുഡ് ഗെറ്റ് ഫ്ലറിഷ്ഡ്, ഐ എം ഷുവർ. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ പറയുമ്പം ഒരു സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന്റെയും ഇതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. സോ ആസ് ഐ സെഡ്, നെറ്റ്വർക്കിംഗ്, പിന്നെ സ്കിൽസ്. ഇപ്പൊ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടിലുള്ള സിമിലർ ജോബ്സിന് അത് കൺട്രി വൈസ് മാറുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ വിച്ച് എവർ കൺട്രി ദാറ്റ് യു ആർ, ഇപ്പൊ അബ്രോഡ് എന്ന് ജനറിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, ഏത് കൺട്രിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാനഡയിലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ മിക്ക ജോബ്സിലും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ലെഗസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നാട്ടിലുള്ള ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ചൊക്കെ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സെനേറിയോയിലേക്ക് ടു അഡാപ്റ്റ് ഇസ് റിയലി ഈസി. സോ ഇത് എൻ്റെ മാത്രം എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല. ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു കോർ ഡെവലപ്മെന്റ് ജോബിൽ, അതായത് നാട്ടിൽ ഇൻഫോസിസിലൊരു
2-3 years വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ ഇവിടെ ഓൺ സൈറ്റ് വന്നിട്ട് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അറിയുന്ന ഒരാളാണ്. ലൈക്ക് അവർ പറയണത്, അതായത് നാട്ടിൽ ഇവർ 10 വർഷം മുന്നേ വിട്ട ടെക്നോളജീസ് ആണ് ഇവർ ഇവിടെ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദേ ആർ ഹാപ്പി ഇൻ ദാറ്റ്. അപ്പം മോസ്റ്റ്ലി ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽസിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാലഞ്ച് അത്ര ഫീൽ ചെയ്യണം എന്നില്ല. ബട്ട് വൺസ് യു ഐഡന്റിഫൈ ദ കൺട്രി ദാറ്റ് യു വോണ്ട് ടു ഗോ, ആ ഒരു കൺട്രിയിൽ ആ ഒരു ജോബിന് അവരെന്താണ് ഒരു സ്കിൽ സെറ്റ് നമ്മൾ അവർ സീക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് അതിനെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് ഇതാക്കുക. ബട്ട് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് ടു എ വെരി ഫാസ്റ്റ് പേസ് സിറ്റി ലൈക്ക് ദുബായ്, ഐ വുഡ് സേ യു ഷുഡ് ബി റിയലി സ്കിൽഡ് ആൻഡ് ടാലന്റ്. ഇപ്പം നമുക്ക് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു അബ്രോഡ് എന്ന് പറയുമ്പം ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടാവുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് ദുബായ്. പക്ഷെ ദുബായിൽ ഇപ്പൊ ഈവൻ ഞാൻ തന്നെ ഒട്ടും കോൺഫിഡന്റ് അല്ല എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും വെച്ചിട്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാസ്റ്റ് പേസ്ഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ ഒരു ജോബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബിക്കോസ് അവിടെ അവർ ചോദിക്കുന്ന റിക്വയർമെന്റ്സ് ആണെങ്കിലും കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. സോ നമ്മളൊരു അബ്രോഡ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഇതല്ലാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു കൺട്രി ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ആ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് എത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് എ സ്കോപ്പ്, അതിനെപ്പറ്റി റിസർച്ച് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു doesn't happen in a day, right? അപ്പോൾ യുനോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി അവിടെ ഏത് സ്കിൽ സെറ്റ് ആണ് അവർ നോക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പ്രൊഫഷനാണ് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് എന്ന് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക, ആ ഒരു സ്കിൽ സെറ്റിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതിലേ വരൂ. പിന്നെ ആസ് ഐ സെഡ്, മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. വൺസ് യു ഹാവ് ദ ഓഫർ ഫ്രം എ കമ്പനി, then things are pretty easy, like the visa things like that. Yeah. Let me know if you want to know more questions. I'll be dropping in my contact details. We can definitely connect. Let me know if you want to focus on something like as I said initially, നമ്മളൊരു എക്സലിന്റെ ഒരു ട്രെയിനിങ് സെഷൻ ആയിരുന്നു പ്ലാൻ ചെയ്തത്. അത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീച്ച് ഔട്ട് ടു യുവർ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ്. ഇപ്പം അങ്ങനെ ഒരു IEEE ഒരു ഇവന്റ് ആയിട്ട്, ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ദ ടെക്നിക്കൽ സൈഡ് വർക്ക്സ്, ഒരു IEEE ഇവന്റ് അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബി ഹാപ്പി ടു ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് അസിസ്റ്റ് യു ഓൾ. ഇനി അതല്ലാതെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കൂടെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു വേഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂവേ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സോ ഈവൻ റെസ്യൂമെ ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആക്ച്വലി ഞങ്ങളൊക്കെ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹോൾ ഡേ വർക്ക്ഷോപ്പ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിനെയും അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബാച്ചിൽ നിന്നോ ഇഫ് ദർ ഇസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ്, യു ക്യാൻ സ്പീക്ക് വിത്ത് ദ കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ അറേഞ്ച് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. Thank you, Chechi. Thank you so much. Hi. ഫ്രൈഡേ ഈവനിങ് Uh, ആയതുകൊണ്ടാണോ എല്ലാവരും ഭയങ്കര സൈലന്റ്? ഓക്കെ, യാ. okay. Myself Ansaf, second year CSE student ആണ്. ഇപ്പത്തെ Okay. IEEE MDC. Okay, And nice. ഞാൻ ആക്ച്വലി കഴിഞ്ഞ ടോക്ക് സെഷൻസിലൊന്നും കയറാണ്ട് ഇന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഒരു ടോക്ക് സെഷൻ ഇരിക്കുന്നത്. സോ ചേച്ചി പറഞ്ഞ പോലെ കുറെ ഫീൽഡ്സ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പല തോണിയിൽ കാലിട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന ആളാ. So, Okay. ഏത് തോണി പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് തുഴയണം എന്നുള്ളത് ആലോചനയിലാണ് ഞാൻ ഇരിക്കുന്നത്. Okay, okay. അപ്പോ ഐ എം എക്സ്പ്ലോറിങ് മൈസെൽഫ്. സോ ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി. കാരണം ഐ തിങ്ക് എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് ഏതാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കേണ്ടത്, എല്ലാം ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഏത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് That പിന്നെ attitude matters. Yeah, നമുക്ക് ആ ഒരു attitude ഉണ്ട്, like you're open to things and then you just trust yourself, things would definitely come to your way. ഓക്കെ. പിന്നെ റെസ്യൂമേ എന്റെ റെസ്യൂമാണ് മാറ്റണം. അയ്യോ, എനിക്ക് കട്ടായി പോയി, കേട്ടില്ല. അല്ല, റെസ്യൂമേ കുറച്ച് കളർ കൂടുതലാണ് മാറ്റണം എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഷെയർ ദാറ്റ്. ഞാൻ ആ ഒരു ആമസോൺ റിക്രൂട്ടർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു റെസ്യൂമേ ഇല്ലേ, ഞാനത് ഐ വിൽ ഷെയർ വിത്ത് അസ്ന. എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. സോ ഷീ ക്യാൻ ഷെയർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ഹോൾ ടീം, സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. ആ ഒരു ആൻഡ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറും. അതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പം മേ ബി ചിലപ്പോൾ 1 or 2 years
അത് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്യൂമെ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുമ്പം ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കമ്പനീസിൽ റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ലിങ്ക്ഡിനിൽ സ്റ്റേ കണക്റ്റഡ്. സോ അവരെപ്പോഴും ഈ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു hiring practices or methodologies ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ഫോർമാറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ലിങ്ക്ഡിനിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ്ലി what I do is ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എൻ്റെ റെസ്യൂമെ ഒരു 6 months എപ്പോഴും ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അതിന് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. സോ അതിന് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആളുകളെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ഷൻസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡസൻ മീൻ യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് കണക്ട് വിത്ത് ദം ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ എനി കോൺവെർസേഷൻസ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസൈറ്റ്സ് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Yeah, okay. One last thing. What lap are you using? കാരണം ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഇസ് സോ ഗുഡ്. ഞാൻ മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാ. ഇറ്റ്സ് എ ലെനോവോ ThinkPad. ഗ്രേറ്റ് ക്യാമറ. ചിലപ്പോ ഇവിടെ പകലാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മേ ബി. Maybe. അത് നൈറ്റ് ലൈറ്റ് അത്ര സൂപ്പർ അല്ല. Okay. Thank you for your class and thank you for this opportunity you. by IEEE and we. That's it. Okay. Thank you. Thank you, Ansaf. ഹലോ ചേച്ചി, കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻ കോൾ മെസ്സേജിൽ ഇട്ടോട്ടെ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. I can share it here. ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടുതരാം. So let me call Gauri Parvati to deliver the vote of thanks. Good evening, all. A huge thank you to Meenakshi Sunil for such an insightful and engaging session. Your tips, experience, and guidance have truly been eye-opening. And as you rightly said, how we should be open to every opportunities, which is invaluable for all of us as we navigate our career paths. And also, your guidance on crafted resumes, interviews was incredibly valuable. We truly appreciate you taking the time to share your knowledge, and we hope to have you with us again in the future. Once again, thank you so much. Thank you. Thank you all for your time. Thank you all for listening. And I wish you all the best for a bright and a wonderful future. Thank you. Bye-bye.